بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت دوم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دوسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کے سبق میں پچھلے تمام اسباق کی دہرائی کریں گے۔ اور بیٹا اس دہرائی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو ہماری دوسری اسیسمنٹ شروع ہوگی اس کی اچھے سے تیاری ہو جائے۔ جن اسباق کی ہم دہرائی کریں گے وہ ہیں زمزم کی کہانی، جب بھی کھانا کھاؤ، اور سبق نمبر 3 قائد اعظم۔ سب سے پہلے زمزم کی کہانی۔ بیٹا یہ سبق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کے بارے میں جان بھی چکے ہیں۔ بیٹا آج ہم اس کی مشق کو دہرائیں گے، تو اس کی مشق کا سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہیں سوالات کے جوابات۔ صفحہ نمبر 49 پہ ہمارے سوالات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ تو بیٹا جب ہم نے زمزم کی کہانی پڑھی تھی تو ہم نے اس میں ہر ایک چیز پڑھی بھی تھی اور سمجھی بھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب آتا ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ نمبر 2 ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ سفر پر گئے؟ تو کس کے ساتھ سفر پر گئے تھے؟ اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کیسے کی؟ تو کیسے مدد کی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں تو اچانک ان کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ بیٹا ہمارا اس سبق کا سوال نمبر 2 ہے واو اور نون ساکن لگا کر جمع بنائیں۔ تو واحد ہے ہمارے پاس نبی، پہاڑ اور نام۔ تو ہم نے واو اور نون ساکن لگا کر جمع بنانی ہے، تو کیسے ہوگا؟ نون بے اور چھوٹی یہ ہے، تو چھوٹی یہ کے ساتھ واو کو جوڑ کر نون ساکن لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ نبی، نبیوں۔ اسی طرح سے ہے پہاڑ، پہاڑوں۔ واو ہے یہ شرارتی نو ہے تو اس کو اسی طرح لکھیں گے واو اور نون ساکن، کیا بن جائے گا؟ پہاڑوں۔ نمبر 3 ہے نام۔ نون الف نا میم نام، تو نون الف نا میم واو مو نون ساکن، تو کیا بن جائے گا؟ نام، نامو۔ بیٹا یہ تھا ہمارا سبق زمزم کی کہانی۔ اب سبق نمبر 2 ہے جب بھی کھانا کھاؤ۔ اب اس کی مشق کو ہم دیکھیں گے۔ تو بیٹا اس کی مشق کا سوال نمبر 1 ہے حروف کی ترتیب درست کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ تو بیٹا پہلا ہے حروف ہے بسم اللہ پڑھ لو پہلے تم۔ تو بیٹا اس کی ترتیب ہم نے ٹھیک کرنی ہے اور پھر دوبارہ سے ہم نے لکھنا ہے، تو کیسے ہوگا؟ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو۔ نمبر 2 ہے تھوڑی سی بھوک رہے باقی۔ تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ بھوک رہے تھوڑی سی باقی۔ نمبر 3 پہ ہے کھانا کھاؤ سادہ۔ تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ سادہ کھانا کھاؤ۔ نمبر 4 ہے راز یہی ہے صحت کا بس۔ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ صحت کا بس راز یہی ہے۔ بیٹا اس سبق کا سوال نمبر 2 ہے کا کی کے کو لگا کر خالی جگہ پر کریں۔
तो बेटा खाली जगह है। अहमद डैश हाथ गंदे हैं, तो क्या आएगा? अहमद के हाथ गंदे हैं। नंबर 2 है बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा डैश आदत है। बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा की आदत है। नंबर 3 है अच्छी सेहत डैश राज यही है। अच्छी सेहत का राज यही है। नंबर 4 है सादा खाना अच्छी सेहत राज है। सादा खाना अच्छी सेहत का राज है। बेटा ये हमारा सबक नंबर 2 था, जिसके हमने जुमले और खाली जगह दोहराए हैं। अब हम सबक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 3 है कायदे आज़म और इसकी मश्क है सफ़ा नंबर 54 पे। सवाल नंबर 1 है सवालात के जवाबात। तो बेटा पहला सवाल है कायदे आज़म का असल नाम क्या था? तो बेटा जब हमने इसकी बुलंदखानी की थी, इसको पढ़ा था, अच्छे से समझा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। कायदे आज़म का असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, शाबाश। नंबर 2 है पाकिस्तान कब कायम हुआ? तो पाकिस्तान कब कायम हुआ यानी पाकिस्तान कब बना? तो कब बना था पाकिस्तान? 14 अगस्त 1947 को। नंबर 3 है कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए? तो बेटा बताइए कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए? कराची में, शाबाश। कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। नंबर 4 है आपके ख्याल में पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? तो बेटा आप बताएं हम पाकिस्तान को कैसे अच्छा बना सकते हैं? शाबाश जी, मेहनत और कोशिश से। पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जाता है? मेहनत और कोशिश से। बेटा इस सबक का हमारा सवाल नंबर 2 है वाव और नून साकिन लगा कर जमा बनाएं। नंबर 1 है मुसलमान, तो ये कैसे होगा? मुसलमान, मुसलमानों। नून के साथ हम क्या करेंगे? नून की आधी शक्ल लिख के उसके साथ वाव को जोड़कर नून साकिन लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? मुसलमानों। इसी तरह आगे है काम, कामों। मीम के साथ वाव को जोड़ेंगे और फिर नून साकिन, तो क्या बन जाएगा? कामों। नंबर 3 है कुर्बानी, तो इसकी कैसे हम जमा बनाएंगे? कुर्बानी। नून के साथ, नून छोटी ये है तो छोटी ये के साथ वाव को जोड़कर नून साकिन लिखेंगे, तो क्या बनेगा? कुर्बानियों। आगे है अंग्रेज, और अंग्रेज के साथ जे के आगे हम लिखेंगे वाव और नून साकिन, तो क्या बन जाएगा? अंग्रेजों। क्या बन जाएगा? अंग्रेजों। बेटा इस सबक का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 3 है जुमले बनाएं। मेहनत, मैं हर काम मेहनत से करता हूँ या मैं हर काम मेहनत से करती हूँ। बेटा जुमला आप खुद से भी बना सकते हैं। मतलब जुमला वो होता है कि जिसकी पूरी बात हमें समझ में आ जाए। तो आप मैं बहुत मेहनत करता हूँ या मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं हर काम मेहनत से करती हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मेहनत। ज़हीन, मैं बहुत ज़हीन हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं। कायदे आज़म बहुत ज़हीन थे, अली बहुत ज़हीन है, मैं बहुत ज़हीन हूँ। कुछ भी जुमला आप बना सकते हैं। नंबर 3 है ताकतवर, तो ताकतवर, शेर ताकतवर जानवर है। शेर ताकतवर जानवर है। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक, जिसको हमने दोहराया। तो बेटा आपने अच्छे तरीके से इसकी दोहराई करनी है, इसकी मश्क करनी है, यानी कि रफ कॉपी के ऊपर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है।
تاکہ اچھے سے آپ کی پیپر کی تیاری ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی سبق میں نے آپ کو یاد کروایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ یاد بھی کیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔